One part is to practice vocabulary. That means sometimes you will get some words there and you have to change the verbs. That means the right form of verbs, you have to change it. Sometimes you will get some words and you have to write down the opposite words. Or sometimes you have to write down the synonym, that means the similar words. So it will be the different types of vocabulary practices. And prefix and suffix, and some finding root words, finding some compound words. That means you will get some compound words or clipping words. You have to write down the elaborate words, যেটা আমরা গত ক্লাসে প্র্যাকটিস করেছি। সো এইভাবে আমরা ভোকাবুলারি গুলো প্র্যাকটিস করব। আমি একটু রিভাইজ করিয়ে দিলাম আবার গতকালকের ক্লাসটা, ঠিক আছে? আর আমি এখন এভরিওয়ান প্লিজ মিউট ইউর অডিও রাইট নাও। আমি যেহেতু আরেকটা সেশন মানে আরেকটা ক্লাস শুরু করব, সো প্রত্যেকে এখন অডিওটা আমরা বন্ধ করে রাখি। আমি ক্লাসটা শেষ হলে লাস্টে আই উইল আস্ক ইউ টু ওপেন ইউর মাইক, দেন ইউ উইল টক অর ইউ উইল আস্ক মি এনি কোয়েশ্চেন ইফ ইউ হ্যাভ। সো বাই দিস টাইম আমার মনে হয় যে ভোকাবুলারি জহুরুল ইসলাম, Yes, ma'am. Yes, Jurul Islam, please mute your microphone. And Nopul Chandra Das, I am just asking you to mute your mic because there are some sounds is coming for this reason. Okay, you just try to mute your mic. Microphone, you just off your microphone. Otherwise, okay. Yes, so today our topic will be a very interesting one. That is, at first we started with listening skills. আমাদের মনে আছে আমরা listening practice করেছিলাম, আমরা মাঝখানে vocabulary করেছি, and now our today's topic will be speaking practice. That means pronunciation or phonetics, যেটাকে আমরা বলে থাকি pronunciation practice, because you know it very well that we are not habituated to speak in English frequently. So in order to develop our pronunciation, we need to practice it. And I have told you several times in your classroom or here, that means if we want to develop our fluency, definitely we need to pronounce, we need to practice frequently. So it is not possible sometimes we know it very well, but when we are getting the chance, then we don't miss it. And how we will practice it, what will be the proper pronunciation, and for this reason আমরা আজকে একটা স্লাইড শেয়ারে আমরা মোটামুটি একটু আইডিয়া নিব এবং আমরা ক্লাসরুমে নেক্সট উইকে আমরা হাতে কলমে প্র্যাকটিস করব, ঠিক আছে? যে যেমন আমরা A to Z অ্যালফাবেট আমরা ইংরেজিতে পেয়ে থাকি, ঠিক একইভাবে আমরা যখন প্রনাউন্সিয়েশন আমাদের প্রপার প্রনাউন্সিয়েশন, হোয়াট উইল বি দ্য কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন, উই ডোন্ট নো, because most of the cases আমরা যারা বাংলা ভাষী বাংলাদেশি তাদের আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কি চলে আসে, আমাদের বাংলাদেশি যে টোন বা ইন্টোনেশন বা প্রনাউন্সিয়েশন আমরা আমাদের মতো করে ইংলিশটা উচ্চারণ করে থাকি। সো ইন অর্ডার টু প্রনাউন্স অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি উই নিড টু নো হাউ টু pronounce. It may be British or American, whatever it is. So you need to know what will be the signs and symbols. So in this case, I am just sharing a slide here now, and you just try to understand what is this. And at first, we will talk about phonetics, and then a little about phonology, and then we'll go for phonemic symbols. So what are those? I think this is a bit new for you. Do you have any experience? আমি যদি দু একজনকে জিজ্ঞেস করি, so do you have any experience about pronunciation or phonemic symbols? Have you practiced anywhere else, or do you have any idea before starting the slide? আমি একটু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি, যদি কারোর জানা থাকে, you can share with me. You can unmute yourself and you can share. Yes? Ma'am, I used to use Oxford and Cambridge dictionary, the student life. Then I know about the pronunciation symbol according to the Oxford and Cambridge dictionary. Okay. So that's very good. That means when you are a student, then sometimes you are using
Oxford Dictionary, most of the cases you will get the phonemic symbols, and it is a bit different. So if you know it very well, then that's very good point that we are revising it again. But those who are very much new, then we are trying to be familiar with this particular type of phonemic symbols. But before going through the symbols, we just try to understand it's about pronunciation or phonetics, why we are calling it phonetics. Sounds. If I ask you, what do you understand by sound? Then I think we can understand. So when I am talking here, you can understand it that I am just pronouncing some words and I am making some sounds. So for this reason, you please try to mute your mic. Okay. So speech sounds. The sounds which is made by the people, that means human beings are capable of uttering different types of sounds, thousands of sounds, 100 types of sounds. Okay. So all the sounds are not, you just try to, all the sounds, what we can say that all the sounds are not audible. That means when I am not telling you anything, I am just making some sounds, you don't understand anything. That is different thing. But the sounds which we used in any speech, so right now I am speaking to you, you just try to understand me. I am clarifying, I am explaining, I am interpreting. All these are called the sounds. And for the speakers of English, most of the cases, the sounds will be different from Bangla. এবং এখানেই হচ্ছে ডিফারেন্সটা যে আমরা যখন বাংলা কোনো শব্দ উচ্চারণ করছি তার উচ্চারণগুলো একরকমের হয়ে থাকে এবং ইংলিশ সাউন্ডগুলো একটু ডিফারেন্ট হচ্ছে এবং ফোনেটিক্স ইজ ওয়ান ইফ ইউ এক্সপ্লেইন ইট দ্যাট ফোনেটিক্স ইজ দ্যাট থিং you will get the science when we are using these sounds in different ways according to the phonemic symbols. So what do you understand by speech sounds? Speech sounds are those sounds which is used by a particular world language to form the words of that language. এবং এই যে সাউন্ডটা আমি করছি, যেমন আমি যদি এখানে বলি যে pot or the book, read. So I am just making the sound ball, boy, bus. So when we are getting all these sounds here, then we can understand there are some b. This is a sound. This is not b actually. There is the differences when we are using the symbols, we are not using the letter or the alphabet. And speech sounds are called phonemes. And phoneme, what do you understand by phoneme? Phoneme is actually a smallest part of spoken language. So we just try to understand one thing that is very important, যে যখন আমরা কোনো শব্দ উচ্চারণ করছি এবং সেই শব্দে কোনো একটা পার্টিকুলার সাউন্ড আমরা করছি, যেমন আমি একটু আগেই বললাম যে বল, বয়, বাস. So I'm just making this sound and here the b, bina, this is the b, b. So when we will get this sound, this is called phoneme. So phoneme is the smallest part of making these sounds. And phoneme is defined as the smallest part of spoken language that makes a difference in meaning. এবং এখানে একটা বিষয় খুব জরুরি আমাদের মনে রাখতে হবে যে কখনোই লেটার এবং সাউন্ড কিন্তু এক নয়। সাউন্ড যেটা আমি করলাম সেটা হচ্ছে স্পিচ সাউন্ডস which is related with pronunciation, and the letter when I am writing it, that is written in word. সুতরাং সাউন্ড এবং লেটার এই দুটো বিষয় কিন্তু কখনোই এক নয়, এটা আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে। এরপরে আমরা যে জায়গাটায় যাচ্ছি সেটা আমি অলরেডি এটা বলে ফেলেছি যে স্পিচ সাউন্ডসটা নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হয়ে থাকে, the word phonetics. Phonetics is actually one kind of systematic study of speech sounds. এখানে আমরা একটু খেয়াল করি, সবাই আপনারা দেখেন যে এখানে phonetics লেখার পরে ব্র্যাকেটের মধ্যে একটা সিম্বল ইউজ করা হয়েছে, phonetic. Phonetic. So this is the term phonetics has come from the word phone, the Greek word phone, which means sound or voice.
and phone means a single speech sound. সুতরাং এখানে আমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে ফোনেটিক্সটা হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেখানে স্পিচ সাউন্ড সিস্টেম্যাটিক্যালি মেথডিক্যালি কিভাবে সাউন্ড প্রডিউসড হয়ে থাকে সেই সাউন্ডসটা সেই হাউ দিস সাউন্ডস ইজ ট্রান্সমিটেড টু দ্য ইয়ার and how it is received by the listener. I'm just giving you an example. So now I am speaking to you. I am producing sounds, and these sounds is transmitted through ear, and these sounds are received by you. That means you are the listener. So these three is very important for understanding pronunciation. So how these sounds are produced and how these sounds are received by the listener. And this is written or this is represented by an act of transcription. এবং এই যে সাউন্ডটা আমি প্রডিউস করছি এখন আমি বলছি and these sounds are received by you the listeners and I am the speaker, and how these sounds are received by you, this is also represented by some symbol, এবং সেই সিম্বল গুলোকেই বলা হয়ে থাকে ফোনেমিক সিম্বল। এবং আমাদের আজকের ক্লাসের বা আমাদের ফোনেটিক্স শেখার প্রধান উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে সেটা যে আমরা যখন কোনো নতুন একটা শব্দ বা কোনো ইংলিশ শব্দ আমরা বা ইংলিশ ওয়ার্ড আমরা শুনছি, যখন আমরা সেই সাউন্ডটা আমাদের কানে বাজছে এবং সেই সাউন্ডটাকে আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে এই সিম্বলগুলো শিখতে হবে। ওকে, তাহলে এরপরে আমরা এখানে আমি যে বিষয়টা বললাম এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি। এখানে ফোনেটিক্স হচ্ছে স্যার মেইন এবং ফোনেটিক্স ইজ ডিভাইডেড ইনটু 3 ব্রাঞ্চ। অ্যাকচুয়ালি ফোনেটিক্স কে 3টা ব্রাঞ্চে ভাগ করা হয়ে থাকে। আমি একটু আগে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আর্টিকুলেটরি ফোনেটিক্স, একটা অ্যাকস্টিক ফোনেটিক্স এবং অডিটরি ফোনেটিক্স। এগুলো হচ্ছে একদম থিওরিটিক্যাল পার্ট। যদিও আমরা মেইনলি প্র্যাকটিক্যাল পার্টটা হচ্ছে আমরা কিভাবে সাইন এবং সিম্বল গুলো ইউজ করবো সেটা শিখবো, কিন্তু আমরা একটু থিওরিটিক্যাল পার্টের দিকেও একটা গ্ল্যান্স আমরা একটু যাব। যেমন ব্রাঞ্চেস অফ ফোনেটিক্স 3টা আমি একটু আগে বলেছি। আর্টিকুলেটরি ফোনেটিক্স, কারণ আর্টিকুলেটরস স্পিচ অর্গানস যেগুলো রয়েছে, যেমন আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি, যেমন আমি এখন কথা বলছি আমার কোন কোন অর্গান গুলো ইউজ করা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের। আমরা যখন কথা বলি যেমন আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারি যে উই আর ইউজিং আওয়ার লিপস, আওয়ার টিথ, আওয়ার টাং, হ্যাঁ, আওয়ার সফট প্যালেট, আওয়ার নেজাল প্যাসেজ, লাংস, এই প্রত্যেকটা অর্গান কিন্তু আমাদের কথার শব্দ উচ্চারণ করার জন্য প্রয়োজন হয়ে থাকে। and this parts where the organs are used, how the sounds are produced, এই বিষয়গুলি নিয়ে যে ব্রাঞ্চে আলোচনা করা হয়ে থাকে সেই ব্রাঞ্চটিকে বলা হয় আর্টিকুলেটরি ফোনেটিক্স। এবং অ্যাকস্টিক ফোনেটিক্স হচ্ছে how these speech sounds journey from the speaker's mouth to the listener's ear, যেটা আমি একটু আগে বললাম যে এই যে সাউন্ড গুলো আমি প্রডিউস করছি, আমার মুখের কথাগুলো, আমার শব্দগুলি কিভাবে ট্রান্সমিটেড হয়ে বাতাসের মাধ্যমে ভেসে লিসেনারের কানের মাধ্যমে সেটা শব্দ আকারে রিসিভড হচ্ছে। এবং অডিটরি ফোনেটিক্স হচ্ছে লাস্ট পার্ট। ফার্স্ট আর্টিকুলেটরি ফোনেটিক্স এ সাউন্ডস আর প্রডিউসড বাই দিস আর্টিকুলার্স, এন্ড অ্যাকস্টিক ফোনেটিক্স এ কি হচ্ছে হাউ দিস স্পিচ সাউন্ডস এন্ড হাউ ইট ইজ জার্নি, ইট মেইনলি হিয়ার how it is transmitted to the listener, and auditory phonetics deals with how the listener receives and realizes speech sounds. So auditory, that means it is related with our listening power. That means when you are the listener now, when I am speaking, I am delivering the speeches and you are received my sounds. So this part is called auditory phonetics. সেই জন্য আমরা একটু ব্রাঞ্চটা একটু দেখে নিলাম। According to the production, transmission and reception, the phonetics are divided into 3: articulatory, acoustic and auditory. এরপরে আমরা এখানে একটুখানি জেনে নিব সেটা হচ্ছে ফোনোলজি বলতে আসলে কি বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন ফোনোলজি হচ্ছে ইজ দ্য স্টাডি অফ সাউন্ড সিস্টেম। যেমন আমরা কথা বলার সময় কখনো জোরে কথা বলি, কখনো আস্তে কথা বলি, কখনো রেগে কথা বলি, কখনো হেসে কথা বলি। Sometimes our tone will be very high, very low. Sometimes we are giving some stress. Suppose I am giving you, yes, you have to study it very well. আমি কিন্তু এখানে জোর দিছি, you have to study. That means I am giving pressure. So this is stress. So tone, intonation, কিভাবে, how patterns of sounds are changed, just like a music, just like a song, just like recitation. যেমন আমরা যখন গান করি বা আবৃত্তি করি তখন কি হয়, শব্দগুলো সুরের সাথে সাথে ওঠানামা করে। Just this way, when we are speaking, when we are making sounds, then our tone
our tone will be rising, our tone will be falling. যেমন যখন আমরা ক্লাস নিচ্ছি তখন বা যখন আমি কোনো একটা বিষয় নিয়ে খুব ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি, আই এম গিভিং মোর স্ট্রেস আর এমফাসিস, তখন আমার কিন্তু টোনটা অনেকটা হাই হচ্ছে। আবার যখন উই আর জাস্ট নট গিভিং সো মাচ প্রেশার, ভেরি রিল্যাক্সড, আই এম জাস্ট টকিং ইন আ ভেরি স্মল, ইন আ ভেরি লো ভয়েস। সুতরাং ফোনোলজি বিষয়টা হচ্ছে সো ফোনোলজি ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য সাউন্ড সিস্টেম, কিভাবে এই সাউন্ড গুলো তৈরি হচ্ছে। এবং এখান থেকে ফোনিম, যেটা আমরা আগেই শিখেছি যে স্মলেস্ট ইউনিট অফ সাউন্ড, এবং ফোনোলজিক্যাল সেগমেন্টের ক্ষেত্রে ফোনেটিক্যালি আমরা যখন ফোনিম গুলো ইউজ করে থাকি তখন আমরা কিন্তু এই সাউন্ড স্ট্রেস ইন্টোনেশন দিয়ে থাকি। যেমন আমি যদি বলি একটা ওয়ার্ড বিউটিফুল, তখন আমি কোথায় স্ট্রেস দিচ্ছি? বিউটিফুল, বিউ। সো এই যে বয়ের উপরে আমি একটা স্ট্রেস দিচ্ছি, তো এখানে কিন্তু কি হচ্ছে? বিউটিফুল। কিন্তু আমি যদি এটাকে খুব ফ্ল্যাটলি বলি যে বিউটিফুল, তখন কিন্তু ইট ইজ নট সো মেলোডিয়াস, ইটস নট সো অডিবল, অ্যান্ড ইট উইল নট বি প্রপারলি প্রোনাউন্সড। সুতরাং আমরা ছোটবেলায় সিলেবল পড়েছিলাম, আমাদের প্রত্যেকেরই মনে আছে যে আমরা যখন কোনো ওয়ার্ড উচ্চারণ করি তখন আমরা সিলেবল ভাগ করে করে উচ্চারণ করি। সুতরাং এখানে যেমন আমি যখন বিউটিফুল বলছি তখন কিন্তু আমি এই ওয়ার্ডটাকে 3টা সিলেবেলে ভাগ করে ফেলছি। ঠিক একইভাবে প্রোনাউন্সিয়েশনের সময় আমাদের যেটা করতে হয়, আমরা কোথাও একটা ওয়ার্ডের ভিতরে কোথাও আমরা অনেক জোর দেই, আবার কোনো একটা পার্টে আমরা কম জোর দেই, স্ট্রেস বেশি স্ট্রেস কম। ঠিক একইভাবে একটা সেন্টেন্সের ভেতরেও কিন্তু আমরা কখনো স্ট্রেস বেশি দেই, স্ট্রেস কম দেই। এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে ফোনোলজি যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে সেখানে। এবার আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেটা হচ্ছে আইপিএ। আইপিএ, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য টার্ম, যদি কারোর জানা থাকে। আইপিএ বলতে যেটা বোঝানো হয়ে থাকে যে দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেট অর দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যাসোসিয়েশন। এতক্ষণ ধরে আমি যেটা বলছিলাম যে আইপিএ হচ্ছে একটা সিস্টেম, যে কোন শব্দগুলি, কোন ওয়ার্ডস গুলি কোন কিভাবে উচ্চারিত হবে সেটা আমি চাইলেই আমার ইচ্ছে মতো উচ্চারণ করতে পারবো না, তার কতগুলো রুলস এন্ড রেগুলেশনস আছে। So the International Phonetic Alphabet and according to the International Phonetic Association, this IPA is actually the system how this phonetic notation or how the words will be pronounced. সেখানেই সেগুলো আলোচনা করা হয়ে থাকে এবং ওগুলো ফিক্স করে দেওয়া আছে, এবং পার্টিকুলারলি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডস এর জন্য পার্টিকুলারলি একটা সিম্বল বা সাইন দেয়া রয়েছে যেই শব্দগুলো এইভাবে উচ্চারণ করা হবে। So according to the IPA in English language, there are 44 সাউন্ডস অর ফোনেমস। যেমন আমরা প্রত্যেকেই জানি যে ইংলিশ অ্যালফাবেট রয়েছে 26 লেটার্স ইন ইংলিশ অ্যালফাবেট, বাট ইন ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন আমরা যদি বলে থাকি সেখানে রয়েছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে দেয়ার আর 26 লেটার্স রয়েছে অ্যালফাবেটের ক্ষেত্রে, এবং 44 সাউন্ডস অর ফোনেমস রয়েছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে। এবং এই যে 44 ফোনেমস অর সাউন্ডস এর মধ্যে 20 ভাওয়েলস এন্ড 24 কনসোনেন্টস। এখানে আমরা যেমন জানি যে 26 লেটার্স এর মধ্যে 5 ভাওয়েলস এবং 21 কনসোনেন্টস রয়েছে, এবং 44 সাউন্ডস এর মধ্যে 44 ফোনেমিক সিম্বলস এর মধ্যে 20 ভাওয়েলস আছে এবং 24 কনসোনেন্টস আছে। এখানে এই বিষয়টা বারবার আমি রিমাইন্ড করিয়ে দিচ্ছি যে সাউন্ডস স্ট্যান্ডস ফর প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড লেটার্স স্ট্যান্ডস ফর স্পেলিং। ডোন্ট মিক্স আপ দিস টু। এ দুটো আমরা কখনোই মিক্স আপ করবো না, কারণ আমাদের এই যে 44টা ফোনেমিক সিম্বল রয়েছে এর মধ্যে যে 20টি ভাওয়েল সাউন্ডস এবং 24টি কনসোনেন্ট সাউন্ডস রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের যে লেটার রয়েছে তার থেকে আলাদা, এবং আমরা যখন কোনো ওয়ার্ড লিখে থাকি তখন আমরা লেটার গুলো ইউজ করব, এবং যখন আমরা কোনো সাউন্ড ইউজ করব যেখানে আমরা ফোনেমিক সিম্বল ইউজ করব সেখানে আমরা এই ভাওয়েল সাউন্ডস এবং কনসোনেন্ট সাউন্ডস ইউজ করব। এবং এই বিষয়টি হচ্ছে যে দিস 44 সাউন্ডস আর ডিভাইডেড ইনটু 2। ওকে, এইবার আমরা যে পয়েন্টটাতে আসলাম সেটা হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ডস বলতে আসলে কি বোঝায়। ভাওয়েল সাউন্ডস আর প্রডিউসড উইথ নো অবস্ট্রাকশন জাস্ট লাইক ভাওয়েল। যেমন আমরা যখন ভাওয়েল উচ্চারণ করি তখন কিন্তু আমাদের কোথাও আমরা ছোটবেলায় শিখেছিলাম যে ভাওয়েল এবং কনসোনেন্ট কাকে বলে ডেফিনেশন, ঠিক একইভাবে ভাওয়েল সাউন্ডস বলতে বোঝানো হয়ে থাকে যেই সাউন্ড গুলো প্রডিউস করার সময় উইথ নো অবস্ট্রাকশন। যেমন আমি যখন আ, আ, ই, উ, ও এই সাউন্ড গুলো আমি প্রোনাউন্স করছি, সাউন্ড গুলো আমি প্রডিউস করছি, তখন কিন্তু কোনো অবস্ট্রাকশন নেই, আমার মুখের ভেতর থেকে কোনো বাতাস বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে কোথাও বাধা পাচ্ছে না। এবং এই ভাওয়েল সাউন্ডকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করতে পারি, ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইনটু মেইনলি 2
এবং আমরা থ্রি সেটাকে আবার ওখান থেকে কম্বাইন করে থ্রি ক্লাসিফিকেশন ক্ষেত্রে আমরা তিন ভাবেও ক্লাসিফাই করতে পারি। যেমন প্রথমটি হচ্ছে সিঙ্গেল সাউন্ডস, যেটাকে আমরা বলে থাকি মনোপথং। মনো মিনস সিঙ্গেল, মনোপথংস কে আরো একটা নামে বলা হয় থাকে পিওর ভায়েলস। ডাবল সাউন্ডস মিনস ডিপথংস এন্ড ট্রিপথংস মিনস ট্রিপল সাউন্ড। সো এই তিনটা vowel sound can be divided into these three, mainly two, monophthongs and diphthongs. এবং monophthongs বা পিওর ভায়েলস রয়েছে 12 এবং ডাবল সাউন্ড বা ডিপথং রয়েছে 8। এই টোটাল 20 vowel sounds, এবং এই দুটো মিক্স করে আবার সেখান থেকে ট্রিপল সাউন্ড তৈরি করা হয়ে থাকে 5। কিন্তু মেইনলি আমরা যদি vowel sound কে ডিভাইড করি সেটা হচ্ছে টু টাইপস অফ vowel sounds। এবার আমি যাচ্ছি এই মনোপথংস বা সিঙ্গেল সাউন্ড যেটা আমরা বললাম সেটাকে আমরা বুঝবো কি করে। যে মনোপথং হচ্ছে এমন যেটাকে আমরা সিঙ্গলি, যেমন আমি একটু আগে যদি বলি যে এ অর আ অর অ ই, just single sound I am pronouncing. These type of sound are called, these sounds are called monophthongs. This is pure vowel. এখানে কোনো combination বা কোনো mix কোনো another কোনো vowel নেই। Diphthongs হচ্ছে actually, diphthong is the speech sound that is considered one distinctive vowel to a particular knowledge. যেমন এটা two pure vowels or two monophthongs, one vowel glide into each other. তার মানে একটি ভাওয়েল সাউন্ড এবং আরেকটি ভাওয়েল সাউন্ড দুটো কম্বাইন্ডলি ডিপথংস, মানে যেটাকে আমরা বলছি ডাবল সাউন্ড। আর ট্রিপথংসটি হচ্ছে কম্বিনেশন অফ থ্রি পিওর ভাওয়েলস, যেটাকে আমরা তিনটি মনোপথংসকে যদি আমরা একত্রিত করি তাহলে যেই সাউন্ডটি ক্রিয়েটেড হয় বা প্রডিউসড হয় সেটাকে বলা হয়ে থাকে ট্রিপথংস। এবার আমরা দেখব যে মনোপথংস, যেটা আমি একটু আগেই বলছিলাম যে সিঙ্গেল ভাওয়েল সাউন্ডস গুলো কেমন এবং এখানে কিভাবে সিঙ্গেল ভাওয়েল সাউন্ড গুলো প্রোনাউন্স করা হয়ে থাকে, সেখানে কতগুলো রয়েছে। যেমন 12টি আমরা এখানে মনোপথংস এর মধ্যে লং ভাওয়েল, যেমন আমরা বাংলায় যদি বলি দীর্ঘ ই এবং হ্রস্ব ই, এগুলোর সঙ্গে আমরা হ্রস্ব দীর্ঘ, তার মানে একটা হচ্ছে লম্বা একটা হচ্ছে খাটো, দ্যাট মিনস একটি লং সাউন্ড একটি শর্ট সাউন্ড। অনেকটাই মিল আছে এখানে। আমরা দেখব আমাদের যে 12টি সিঙ্গেল সাউন্ড রয়েছে, ভাওয়েল সাউন্ডস রয়েছে, সেখান থেকে 5টি আছে লং ভাওয়েল এবং 7টি হচ্ছে শর্ট ভাওয়েলস। তো আমরা প্রথমে লং 5টি ভাওয়েলস একটু দেখে নেই। আমরা সিম্বল গুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি, যেটাকে আমরা বলছি ফোনিম। সিঙ্গেল যে সিম্বল গুলো সেগুলোকে আমরা বলছি ফোনিম। যখন ফার্স্টলি এখানে যে সাউন্ডটি রয়েছে সেটিকে আমরা বলছি লং, এবং লং যখনই আমরা লিখবো তখন সেখানে কিন্তু আমরা দুটো ডট দিব। যেমন ই, দিস ইজ আ লং ই, এবং তার প্রনাউন্সিয়েশনটা যেমন আমরা যদি HHEEP বলি এটা হবে শিপ, সো ইট উইল বি আ লং। Next one is oo, that is it will be full, that is it will a bit long. So the third one is a, that is cut, and the fourth number is a, full a, that means when আমরা যেমন অ আ শিখেছি ছোটবেলায়, এটা হচ্ছে a bit long, that is cut. And the last one, this is not a, this is not a, in between these two এটাকে আমরা একটু এরকম বলতে পারি আর, that means bird. This is not bird, this is not bird, this is bird. So the pronunciation will be a bit different, এবং এই জন্য আমাদের এগুলো বোঝার ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, আমরা একটু ফোনেমিক সিম্বল গুলো, যেমন একটু আগেই একজন বলছিলেন যে আমি, হ্যাঁ, এক্ষেত্রে সবচাইতে ভালো আমরা যদি, যেমন অনেক ধরনের প্রনাউন্সিয়েশন আছে আমরা জানি, বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা যদি অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিটা ফলো করি, দেখবো সেখানে যে প্রনাউন্সিয়েশন গুলি মোটামুটি আমরা যেভাবে করে থাকি এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রনাউন্সিয়েশনটা আমরা ওখানে পাবো। এবং আমাদের প্রত্যেকের কাছেই এখন গুগলে আমরা দেখতে পাই অনলাইন ডিকশনারি আছে, সেখানে আমরা প্রেস করলে দেখা যাবে যে আমরা সেই সাউন্ড গুলো কিন্তু শুনতে পাই যে কিভাবে প্রনাউন্স করা হচ্ছে। এবং এছাড়াও আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে শর্ট ভাওয়েল। যেমন একটু আগে আমি লং ভাওয়েল গুলো দেখিয়েছি, এখন আমি শর্ট ভাওয়েল গুলো দেখাচ্ছি। যেমন এখানে এগুলো হচ্ছে শর্ট ভাওয়েল গুলোর সামনে কোনো ডট থাকবে না। এবং আরেকটি বিষয় এখানে একটু খেয়াল করবেন আপনারা সবাই, যেটা হচ্ছে যে আমরা যখনই কোনো ফোনেমিক সিম্বল বা ফোনিম লিখছি আমরা কিন্তু দুই পাশে দুটো স্ল্যাশ ইউজ করছি। দিস ইজ ম্যান্ডেটরি, এগুলো আমাদেরকে দিতেই হবে।
সুতরাং যেমন ই শিপ, উ ফুল, অ কট, আ কাট, go pen men. So in this way, this is very short actually. So for this reason, it will be in this way, it will be going on. Next one, আমরা দেখবো এটা হচ্ছে ডিপথং। ডিপথং এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে টু ফোনেমিক সাউন্ড, যেমন এখানে ইয়া, ই আ, ইয়া, ডিয়া, এয়া, উয়া, এই, আই, অয়, আও। So what will be your task actually when we are just making this sound? আমাদের এই সাউন্ড গুলো কিন্তু আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে, এবং এই সাউন্ড গুলো যখন আমরা প্র্যাকটিস করব এবং সেই সাউন্ড গুলো আমাদের কানের সঙ্গে অভ্যস্ত হবে, তখন আমরা ওয়ার্ডস গুলো সেভাবে প্রোনাউন্স করতে পারবো এবং ওয়ার্ড গুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারবো। যেমন এখানে ট্রিপথংস রয়েছে, মানে তিনটা সাউন্ড একসঙ্গে করে, এইয়া লাইক প্লেয়ার, আইয়া লায়ার, লয়াল, স্লোয়ার, পাওয়ার। সো আমি এখানে একবার করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি জানি দিস ইজ নট সো ইজি অ্যাকচুয়ালি। সো হোয়াট উইল বি আওয়ার টাস্ক, আমরা এই ফোনেমিক চার্ট গুলি এবং ফোনেমিক সিম্বল গুলো আমরা বারবার করে আমরা শুনবো এবং আমরা এই সাউন্ড গুলি আমরা প্র্যাকটিস করব। যেমন এখানে ফুল একটা চার্ট রয়েছে, এই ফুল চার্টটা আমরা পরবর্তীতে যাচ্ছি। আমি এবার কনসোনেন্ট সাউন্ডস এর ক্ষেত্রে যাচ্ছি। আমরা এতক্ষণ ভয়েল সাউন্ডস নিয়ে কথা বলেছিলাম, এখন আমরা কনসোনেন্ট সাউন্ডস নিয়ে যাচ্ছি। যেমন ফোনেটিক্যালি কনসোনেন্ট সাউন্ডস হচ্ছে আর দোজ টাইপ অফ সাউন্ডস হুইচ আর প্রডিউসড কমপ্লিট আর পার্শিয়াল অবস্ট্রাকশন, যেটাকে আমরা বলছি যে আমরা যখন কোনো সাউন্ডটা আমরা প্রডিউস করছি, আমাদের কি হচ্ছে, আমাদের ভোকাল কর্ডে ভাইব্রেশন হচ্ছে। ভোকাল কর্ড ভাইব্রেশন হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে এখানে একটা বাধা পাচ্ছে, এবং যখন এই ভাইব্রেশনটা বেশি হচ্ছে এবং বাধা পাচ্ছে, পার্শিয়াল অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, দিস টাইপ অফ সাউন্ডস আর কল্ড কনসোনেন্ট সাউন্ডস। এবং ভয়েল সাউন্ডের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলেছি যে কোনো ধরনের কোনো বাধা নেই, আমার উইদাউট এনি অবস্ট্রাকশন আর এয়ার স্ট্রিম অফ দ্য মাউথ, আমি খুব সিম্পলি আমি মুখ হা করেই বলা যাচ্ছে যে আমি ভয়েল সাউন্ডস গুলো বলে দিচ্ছি। কিন্তু কনসোনেন্ট সাউন্ডস এর ক্ষেত্রে আমার একটা কমপ্লিট বা পার্শিয়াল বাধা পাচ্ছে বা অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, ভাইব্রেশন হচ্ছে। এবং অ্যাকর্ডিং টু দিস ভোকাল কর্ড ভাইব্রেশন, দ্য কনসোনেন্ট সাউন্ডস আর ডিভাইডেড ইনটু টু। There are 15 consonant sounds যেগুলোকে বলা হয় যে ভয়েসড, যেগুলোতে ভাইব্রেশনটা একটু বেশি হচ্ছে, আর 9 consonant sounds রয়েছে যেগুলোকে বলা হয় ভয়েসলেস বা আনভয়েসড আর ফ্রিকেটিভ। এগুলোর ক্ষেত্রে ভয়েস কোনো ভাইব্রেশন ভয়েসে হয় না। এবং এর মধ্যে তিনটা সাউন্ড রয়েছে, যে তিনটা সাউন্ড বেসিক্যালি আমাদের নোজ প্রডিউসড করে। যেমন আমরা যদি বলি যে থ্যাংক, মাদার, নেও, neither. So all these are ma, na, ang. These three sounds are called nasal sounds because these three sounds are produced from our nose. এবং এই জন্য এই তিনটা সাউন্ডকে বলা হয়ে থাকে nasal sounds। এবং এখানে আমরা 24 কনসোনেন্ট সাউন্ডস আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং এই যে আমি এর পরের মাঝখানে আমি কয়েকটা একটু গ্যাপ দিয়ে চলে যাই এখানে বোঝানোর জন্য যে দিস 15 সাউন্ডস, এখানে আমরা একটু খেয়াল করি যে দিস ইজ ফর ইউর ইজি আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে এখানে আমি বাংলা শব্দগুলো মানে ওয়ার্ডগুলো এখানে লিখে দিয়েছি বোঝার জন্য, যেগুলো আমাদের ভোকাল কর্ড ভাইব্রেশন হয়, ভয়েস যেগুলোকে আমরা বলি। যেমন ব, ব ইটস বিগ, বন্ড, ড, গ, ভ, ভ ভেরি, দ, দ, জ। যেমন এখানে তিন ধরনের জ সাউন্ড রয়েছে, যেমন একটা হচ্ছে জ, জু, ভিজি, জু, and next one that is vision, television. This is not জ, this is not শ। সুতরাং এই সাউন্ড গুলো কিন্তু a bit crucial। যেমন এখানে যে সাউন্ডটা দেখা যাচ্ছে প্রেস্টিজ, this is not জ, this is not শ, this is জ। and নাম্বার 8 আমরা যদি একটু ফলো করি, এটা হচ্ছে জ, একদম যেটাকে আমরা বলি জাজ, ভিলেজ, একদম বর্গীয় জ যদি আমরা বাংলায় বলি। এবং এরপরে যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম দিস ইজ নট ম অ্যাকচুয়ালি, দিস ইজ দ্যাট ইজ মাই, সাম, and this is you will get this is nung, that is nose, and this one is this is sing, English, and this one is law, life, low, and this one is raw, red, worry, and wow, why, wa, or, that means will, want, or, and the last one is yeah, yes, year,
So these 15 sounds are called voiced. তার মানে এই সাউন্ডগুলো যখন প্রডিউস করা হচ্ছে, এই সাউন্ডগুলো কি হচ্ছে, ভাইব্রেট করছে আমাদের ভোকাল কর্ডসকে, এবং এই ভাইব্রেশন যখন করছে না সেগুলোকে আমরা বলছি আনভয়েসড অর ভয়েসলেস ফ্রিকেটিভ সাউন্ডস। যেমন এখানে রয়েছে 9টি ভয়েসলেস সাউন্ড। যেমন আমি যদি সিম্পলি বলি, দিস ইজ প, প, ট, ক, হ, ঠ, স, শ, শ, this is shoe, bush, this is chaw, chaw, chip, child, and the last one is ha, ha, happy, house. So these 9 sounds are called voiceless or unvoiced or fricative. So these are actually, আমি যে জন্য মাঝখানে আমি স্কিপ করে চলে গিয়েছিলাম, যে these 24 consonant sounds. So at a time আমরা এখানে 24 consonant sounds এর মধ্যে আমরা আলাদা করে ভয়েসড এবং আনভয়েসড সাউন্ডস গুলো আমরা এখান থেকে দেখতে পেয়েছি। So what will be our task actually when we will get this term? We have to practice this one, which one will be long, which one will be short. So if we want to understand that how we will pronounce this one, যেমন আমরা যেমন এখানে ইংলিশ কনসোনেন্ট সাউন্ডস গুলো পাচ্ছি, তাহলে আমরা যখন লিখছি আমরা একটু খেয়াল করি, এখানে যেমন শর্ট ভাওয়েল, এখানে যেমন 7 শর্ট ভাওয়েলস আমাদের ছিল, যেমন ই, এ, আ। যখন এই সাউন্ড গুলো আসবে তখন আমরা কিভাবে এই ফোনেমিক ট্রান্সক্রিপশনে আমরা এই সিম্বল গুলোকে বা সাইন গুলোকে ইউজ করতে পারি। এবং সেক্ষেত্রে আমাদের যেই কাজটা করতে হবে, আমরা ওয়ার্ডটিকে, যেমন এখানে ই, এখানে আমার ওয়ার্ডটি হচ্ছে ফিট। ফিট যখন আমি বলছি তখন কিন্তু আমি মাঝখানে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা হচ্ছে শর্ট, সুতরাং আমরা মাঝখানে আমরা শর্ট সিম্বলটা বুঝিয়ে দিয়ে দুই সাইডে স্ল্যাশ দিয়ে দিব। এবং অবশ্যই আমাকে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে আমি যখন সাউন্ডটি ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি তখনই কিন্তু আমার পক্ষে এই সিম্বলটি ইউজ করে লেখাটা সহজ। So it is a bit difficult, a bit different for the first learner, যারা আমরা একদম প্রথম শিখছি বা দেখছি। তবে এখন আমাদের এই ক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রচুর নেটিভ, আমরা যদি বলি নেটিভ স্পিকার, নেটিভ যারা ইংলিশ, ব্রিটিশ ইংলিশ হোক বা আমেরিকান ইংলিশ হোক, আমরা প্রচুর এই ভাওয়েল সাউন্ডস, কনসোনেন্ট সাউন্ডস এর অনেক অডিও বা ভিডিও রয়েছে। আমরা সেখান থেকে যখনই কোনো একটা ওয়ার্ড আমি শুনছি, আমি সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেই ওয়ার্ডটিকে আমি সাউন্ডটি বাজিয়ে শুনবো। এবং এক্ষেত্রে সব থেকে অথেন্টিক সোর্স হচ্ছে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে আমাদের প্রত্যেকের কাছেই আমরা অনলাইনে এই ডিকশনারিটি আমরা ইয়ে করতে পারি। তো সেক্ষেত্রে আমরা যখনই কোনো সাউন্ড একটি শুনতে যাচ্ছি এবং এভাবে শুনে শুনে যখন আমি হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাব, দেন automatically I will gauge, that means what is told by the person, what words are pronounced by the foreign people or for us. সুতরাং আমাদের এই বিষয়গুলো একটু ডিফারেন্সিয়েট করাটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট, কারণ স্টিল নাও আমরা প্রত্যেকেই আমরা এই ল্যাঙ্গুয়েজটিকে শিখছি এবং উচ্চারণগুলো এত ইজি হয় না, যার জন্য আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বুঝতে কঠিন হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে আমাদের সবচাইতে বড় যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে এই সাইন এবং সিম্বল গুলো আমাদেরকে হাতে প্র্যাকটিস করতে হবে, আমাদেরকে একটু শুনতে হবে। আচ্ছা, আমাদের সময় বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি আজকে ভেবেছিলাম শেষ করে দিব, কিন্তু আর একটু বাকি আছে আমাদের। ঠিক আছে, আমাদের লাইনটা কেটে গেলে আমরা আবার একটু জয়েন করে নিয়ে আমি ইনস্ট্রাকশনস কিছু দিয়ে আমরা শেষ করে দিব। ওকে, সো আমাদের এই পর্যন্ত যে বিষয়গুলো মোটামুটি আমরা বললাম, আমাদের ফোনেটিক্স বা ফোনেমিক সিম্বলস, শর্ট ভাওয়েলস, লং ভাওয়েলস, কনসোনেন্টস, এবং এই যে কনসোনেন্ট সাউন্ডস গুলো রয়েছে এবং ভাওয়েল সাউন্ডস গুলো রয়েছে, এই সাউন্ডস গুলি শেখার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই উচ্চারণগুলিকে, এই সাউন্ডগুলিকে আমাদেরকে শুনতে হবে। এবং সেটা শোনার ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় যে হেল্পিং টুলস সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের কাছে গুগল রয়েছে। আমরা এখান থেকে যে কোনো অডিও যেগুলোতে হচ্ছে যে অথেন্টিক ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশন আর আমেরিকান প্রনাউন্সিয়েশন এবং